Okay, good afternoon. Voice is clear. My voice is clear. Yes, Hello. sir. Yes, sir. Okay. Yes, So, sir. last lecture we Yes, sir. started the derivation of SFEE, that is steady flow energy equation. So we have seen the steps, and I told you that to write by your own way. I have seen some of the some student have written, and they are shared on their WhatsApp on my WhatsApp number. So really, I'm very happy that still you are written very nicely. And sometime in examination you may find this derivation for 4 marks. At that time you should be able to write it. Okay, so still I will revise it, repeat it, so that you will get idea clear. Okay, so before starting the derivation we must have some basic assumptions of the SFEE. So first is the mass flow rate should be equal, that m1 dot m2 dot should be equal. So that is what m1 dot is equal to m2 dot is equal to m dot. Then second assumption is state and energy of the fluid at inlet and exit and in the control volume does not change or should not change with respect to time. So this is a second assumption. So whatever the energy at the entrance or maybe exit or in the control volume should not change with respect to time. So this is second assumption. Then third is the rate of heat transfer and work transfer across the control volume should be same. Okay, so whatever the heat supplied to the system Q dot and W work output or the work transferred from the system, it should not change with respect. It should be equal. It should be same. Okay, so these are the basic assumption. On that basis, we are going to write an equation, SFEE equation. So initial points we can have. This is the mass flow rate m1 dot. It is in kilogram per second. Area A1 is the inlet area of the stream. Then this pressure P1, this small V1 is specific volume at the inlet. Then this is U1 internal at the entrance. It is in joule per kg. Then this enthalpy H1, that is specific enthalpy in joule per kg. Similarly, the C1 in some book you will find notation as a V1. इथं तुम्ही C1 लिहा किंवा V1 लिहा काही फरक पडत नाही. That is velocity in meter per second. Then this Z1 is the elevation, or you can say height from the datum surface. Okay, Z1. So similarly, you can have the property at the exit. M2 dot mass flow rate in kilogram per second, area A2, pressure P2, specific volume V2, and internal energy U2, specific internal energy U2, then and specific enthalpy H2, and C2 is the velocity at the exit, and finally elevation Z2 from the datum surface. So these are the basic notation we have to use it for getting the derivation. Now we want to get a complete whatever the notation I have discussed. I'm putting the same thing here. A1 A to be the cross section area of the inlet and outlet in meter square. Then second P1 P2 be the absolute pressure at the inlet and outlet. It is in kilonewton per meter square. So can we write kilopascal? Can we say kilopascal here? Hello, hello. Is it? Can we say instead of saying kilonewton per meter square, it is a kilopascal? Yes, sir. Because 1 pascal is equal to 1 Newton per meter square. So we can write as a kilopascal also. Next, specific volume, that is at the inlet and outlet, it is in meter cube per kg. Then U1 U to be the specific internal energy at the inlet and outlet, it is in kilojoule per kg. Then similarly H1 H to be the specific enthalpy as inlet and outlet, it is in kilojoule per kg. Then C1 C2, instead of saying C1 C2 we can write as a V1 V2, be the velocity at the inlet and outlet, it is in meter per second. Then Z1 Z2 be the elevations from the datum surface, that is inlet and outlet streams. Then Q is the rate of heat transfer at the inlet, it is in kilojoule per second, that is watt. Then W is the rate of work transfer at the exit. You should here you correct it, it's outlet only.
kilojoule per second, that is in watt. Okay, then we have the equation: energy at the entrance is equal to energy at the exit. Okay, that is total energy at the entrance. We will write the equation for energy at the entrance, total energy at the entrance. So total energy plus flow work plus heat transfer. You should remember only this: total energy plus flow work plus heat transfer for calculating the energies at the entrance. So total energy means what? Kinetic plus potential plus internal energy. Internal. Okay, so these three are the total energy we can consider. And flow work is the PV. Flow work means what? PV, pressure volume type of work. Then heat transfer Q. So based on this, we can have the we can write equation. So this is the equation: rate of energy at the entrance. See, I am writing here rate means what? We have to divide by time. That's why here I have considered m1 dot means what? Mass flow rate. It is in kilogram per second. So I am multiplying to the term total energy plus flow work. Okay. So already Q dot is in kilojoule per second. So not required to multiply by mass flow rate here. Okay. So if you can write combinedly, this m1 dot can be written common, or you can take it common, and accordingly you can get equation u1 plus ke1 plus pe1 plus p1 v1. Okay. Similarly, you can write energy at the exit. जसं आपण entrance ला लिहिलं तसं तुम्ही exit ला पण लिहू शकता. So m2 dot into bracket u2 plus kinetic energy second plus potential energy second plus m2 dot inside the bracket flow work plus rate of work transfer. Okay, w dot. So for the steady flow condition, as we are deriving the SFEE steady flow equation, so we have to apply the SF steady flow process. Energy at the entrance is equal to energy at exit. So you can give this as equation number 1. So I will use the so this is the equation number 1, you can say, no problem. And this is the equation number 2. Okay. So for the steady flow process, energy at the entrance is equal to energy at the exit. You can write this, and below this you can write equation 1 and 2. So equation 1 to the left side, equation to the right side. Okay, I hope that there is no problem up to this step. काय अडचण आहे कुणाला इथपर्यंत? No, sir. कुणाला काय अडचण आहे इथपर्यंत नो लिहिण्यासाठी? सर. हा, आता No, काय जण sir. म्हणत असतील की No, इथं तुम्ही sir. इथं m1 डॉट न मल्टिप्लाय काय केलं नाही किंवा इथे m2 डॉट न मल्टिप्लाय काय केलं नाही, कारण हे असतानाच त्या मास फ्लो रेट न मल्टिप्लाय करून आलेले इक्वेशन लक्षात ठेवा, q डॉट आणि w डॉट. Okay, because we considered q dot is the rate of heat transfer, means what? Divided by time आहे ना. तर similarly w, rate of work transfer, it is divided by second. So here each term we have to calculate in terms of kilojoule per second. Okay, that's why whatever the equation is there, we have multiplied with mass flow rate, m1 dot m1 dot, similarly m2 dot m2 dot. So from equation 1 and 2 we can write left side energy at entrance, right side energy at the exit. So if you write it, what you will get? So that, just look at the equation. Simply we have written equation 1 to the left side and equation to the right side. You can see how we have expressed the equation. m1 dot into bracket u1 plus kinetic energy 1 plus potential energy plus m1 dot into bracket p1 v1 plus q dot is equal to m2 dot into bracket u2 plus ke2 plus pe2 plus m2 dot into bracket p2 v2 plus w dot. इथं पण कुणाला काय अडचण आहे का? इथं पण लिहायला कुणाला अडचण आहे का? No, sir. ओके, मग आता काय करायचं? Take q and w term to the left side and remaining whatever the terms to the left, ह्या ज्या लेफ्ट साइडला ज्या टर्म दिसतात तुम्हाला, ह्या सगळ्या काय करा? राईटला शिफ्ट करा. So when you shift to the right side, what you will get?
Q dot minus M1 W कॉमन dot. काढायचं नाही का? You should take M1 common. See, yeah, on the M1 dot, if you want to take it common, no problem. M1 dot, if you take it common, then inside the bracket, what will be the equation inside the bracket? Tell me. कोण सांगितले M1 dot common? त्यांनी सांगा equation काय येईल? M1 dot, I will write here. M1 dot. Q dot minus. 1 second. We will add one more step. एक स्टेप वाढवूया Bracket. आपण, काय हरकत नाही. U1 U1 plus kinetic energy 1 KE1 plus P1 plus P1 plus PE1. Okay, plus plus P1. P1 P1 V1, correct. P1 V1. bracket complete Q. Bracket complete Q dot. Okay, dot. Q dot. तसं सिमिलर तुम्हाला राईट साइड लिहिता येईल. You can M2 write to the common similar M2 dot will be common. बघा सेम थिंग आपण लिहिणार, जसं तुम्ही राईट लेफ्ट साइड लिहिले तसंच सेकंड. आता दुसरं सांगा कोणतं. हॅलो. U2 plus U2 plus U2 plus KE2 plus PE2 KE2 plus PE2. plus P2 Ha, correct. So try to understand. P2 V2 bracket complete W plus W. Okay. plus W. I hope now it is clear. Now you can do one thing. Q and W terms to be left side and take remaining term to the right side. That's it. Okay. So when you shift the terms accordingly, what will get the equation? I will show it. So when you shift the terms Q and W to the left side and remaining term to the right side, आता बघा काय होतं या ठिकाणी. ही M2 डॉट तुम्ही कॉमन घेतलेलं, M1 डॉट पण कॉमन घेतलेला आहे. मग अकॉर्डिंगली पुढे इक्वेशन जर तुम्ही मॉडिफाय केलं तर काय येते बघा. U2 minus U1. See, little bit modification we have made here. कारण for steady flow process, mass flow rate is considered same ना at entrance and exit. M1 dot is equal to M2 dot. ही कंडिशन खूप महत्वाची लक्षात ठेवा. M1 dot is equal to M2 dot is equal to M dot. Getting my point. तुम्ही डायरेक्टली जरी तुम्ही असं लिहिलं तरी चालेल. Q dot minus W dot is equal to इथं directly M dot into bracket U2 plus KE2 plus PE2 प्लस P2 V2 हा एक ब्रॅकेट करा, त्याला मायनस हे पूर्ण पुढचं U1 प्लस KE1 प्लस PE1 पुढचं ऍज इट इज. ओके. मग आता पुढे काय येते इक्वेशन बघा. लुक ऍट दिस इक्वेशन. आता इथं दिलंय M1 डॉट. तुम्ही डायरेक्ट नुसतं M डॉट जरी लिहिलं तर काय हरकत नाहीये. ओके. बघा मग काय राहतंय U2 प्लस KE2 प्लस PE2 प्लस P2 V2 मायनस U1 मायनस KE1 मायनस PE1 मायनस P1 V1. Okay, then you can see after modification U term एका ठिकाणी घेतल्या, कायनेटिक एनर्जी एका ठिकाणी घेतली, पोटेन्शियल एनर्जी एका ठिकाणी घेतली आणि फ्लो वर्क एका ठिकाणी घेतलेलं बघा. दिसतंय का? Now I want to still modify the equation. How we can modify? So this U2 and this term P2 V2 I will take combinedly. I will write combine. हे P2 V2 आणि हे U2 मी एकत्र लिहितो मी, आणि हे U1 आणि हे P1 V1 एकत्र लिहिणार मी. ओके. कसं लिहिता मग सांगा बरं, कोण सांगेल? सर हा, ते फर्स्ट जी स्टेप आहे त्याच्यात M1 डॉट कॉमन घेतले आणि इकडं M2 डॉट नाहीच घेतलं. हा, ते काय केलेलं आहे तिथं म्हटले ना कंडिशन M1 डॉट इज इक्वल टू M2 डॉट. Hello, M1 dot is equal to M2 dot which is equal to M dot. Hello, म्हणजे तिन्ही पैकी कोणतं पण घेतलं चालतं. M डॉट घेतलं किंवा M1 डॉट घेतलं चालतं. सगळ्यांचा अर्थ सेमच आहे ना. मास फ्लो रेट ॲट एंट्रन्स आणि एक्झिट which those are equal, that is equal to M dot.
Yes. डायरेक्टली तुम्ही जरी स्टेप्स इथं लिहिली ना, आता बघा इथं लिहिले बघा, m1 डॉट इज इक्वल टू m2 डॉट. ओके, इथं तुम्ही m1 डॉट लिहा किंवा m2 डॉट लिहा, शेवटी ते एकच dot. आहेत, लक्षात घ्या. शेवटी फायनली आपण लिहिताना तिथं m डॉटच एक वर्ड लिहिणार. सांगितलं. ओके, m डॉट लिहिणार आहे कॉमनली. येस. हा, मग त्याप्रमाणे इक्वेशन आपण रिअरेंज करतोय. आता U2 आणि हे P2 V2 एकत्र लिहिलं, आणि U1 आणि हे P1 V1 एकत्र लिहिलं, आणि बाकीचं टर्म्स ऍज इट इज, काही बदल केलेला नाही. बघा कसं इक्वेशन होतं मग. लुक ॲट U2 and P2 V2, it is written combined. Okay, then U1 minus sign as it is. This U1 आता इथं तुम्ही असं लिहू शकता बघा, ब्रॅकेट टाकून. यू कॅन पुट ब्रॅकेट हिअर, नो प्रॉब्लेम. मग इथे U1 येईल प्लस P1 V1 येणार आहे. आर यू गेटिंग माय पॉइंट? येस सर. हा, इथं काय केलं मी, हा जो मायनस आहे साइन इथं, ते मायनस इथं असं ठेवलं, आणि इथला U1 ऍज इट ठेवला, आणि इकडचं जो काय आहे हे मायनस मायनस काय होणार, आतमध्ये गेल्यानंतर प्लस होणार आहे. त्यामुळं P1 V1 प्लस सॉरी U1 प्लस P1 V1. हे बघा, जर थोडस मॅथमेटिकल ऍडजस्टमेंट या ठिकाणी तुम्ही हे करा, प्लस कायनेटिक एनर्जी डिफरन्स Ke2 मायनस Ke1 प्लस Pe2 मायनस Pe1. ओके, आता पुढे बघा काय होतंय. बघा U2 प्लस P2 V2 म्हणजे काय असणार, H2 असणार, एन्थाल्पी. सिमिलरली हे P1 V1, आता इथं तुम्ही काय केलं, मायनस कॉमन घेतलंय, तर काय होणार आहे, U1 प्लस P1 V1 म्हणजे काय असणार आहे, H1. गेटिंग माय पॉइंट? कळते कसं येते ते, हे H1 कसा आला, हे U1 प्लस P1 V1 म्हणजेच काय झाला, H1 झाला. त्यानंतर हा कायनेटिक एनर्जी 2 मायनस कायनेटिक एनर्जी 1, आणि Pe2 मायनस P1 हे पुढचं ऍज इट इज, काय बदल नाही या ठिकाणी. फायनली काय होते बघा, Q minus W dot is equal to M1 dot or M dot. So this H2 minus H1 is nothing but delta H, and this Ke2 minus Ke1 nothing but delta Ke, and this Pe2 minus Pe1 nothing but delta Pe. आता हेच थोडंसं मी जरा म्हणजे सुटसुटीत मांडतो. हा, so here again it is mentioned here M1 dot equal to M2. ते तुम्ही वर लिहिलं तर चालतंय किंवा नंतर लिहिलं तरी चालतं. M1 dot is equal to M2 dot, that is equal to M dot. ओके, आता हे बघा कसं लिहितोय मी. आता इथं पुढे काय म्हटलंय बघा, नोटेशन, स्मॉल क्यूब इज इक्वल टू रेट ऑफ हीट ट्रान्सफर डिवाइडेड बाय मास फ्लो रेट. बघा, व्हॉट इज युनिट ऑफ रेट ऑफ हीट ट्रान्सफर? टेल मी, व्हॉट इज युनिट ऑफ रेट ऑफ हीट ट्रान्सफर? आपण इनिशियली डिस्कस केलं होतं ना, किंवा क्यू डॉट म्हणजे काय, डब्ल्यू डॉट म्हणजे काय, त्याचं युनिट काय असणार आहे. व्हॉट इज युनिट ऑफ क्यू डॉट? वॅट. It is watt, or you can say सेकंड. kilojoule per second or joule per second. Correct. Similarly, mass flow rate कशामध्ये? मास फ्लो रेटचं युनिट काय आहे? किलोजूल पर सेकंड और वॅट. किलोजूल पर सेकंड मास फ्लो रेटचं युनिट असणार आहे. मग आता बघा ना, युनिटला युनिट कॅन्सल केले तुम्ही, किलोजूल पर सेकंड आणि किलोग्राम पर सेकंड, मग राहते शेवटी काय, किलोजूल पर केजी ना. Hello? If you cancel, see Q dot, what is the unit? I will write one if you are feeling confusion. Q dot unit किलोजूल पर is kilojoule per second divided by kilojoule per kg. Correct. So this kilojoule get cancelled, and this kg will shift it to the numerator, and this second will shift to the काय चुकतंय का? डिनोमिनेटर. kg per second. नाही, इथं चुकलं आपलं युनिट. हिअर वी मेन्शन रॉंग. मासचं नाहीये सर ते. हा हा, इथलं मास फ्लो रेटचं युनिट चुकतंय. हा, इथलं किलो जूल पर सेकंद असणार आहे, आणि इथलं जे युनिट आहे मास फ्लो रेटचं ते केजी पर सेकंद आहे. युनिट ऑफ मास फ्लो रेट इज केजी पर सेकंद. मग सेकंड गेट कॅन्सल, राहिलं काय मग किलो जूल पर
kg. So this is what kg. kilojoule per kg. So this is what the kg. specific heat. So whatever the notation small q, it is indicating specific heat. Specific. It is called as specific heat. So small q is nothing but specific heat, because we have used the notation small u is the specific internal energy, small h is the specific enthalpy. Similarly, if I want to calculate specific heat small q, we can calculate it by q dot divided by mass flow rate. We can get specific heat, that is kilojoule per kg, or heat transfer in kilojoule per kg. जर तुम्हाला विचारलं find out heat transfer in kilojoule per kg, so we should find out by this formula, small q is equal to q dot divided by m dot. Now similarly, this work done in kilojoule per kg, how we can calculate? Rate of work transfer, kilojoule. rate of work transfer divided by mass flow rate. Same जसं तुम्ही स्मॉल क्यू कसा काढला ना, तसा स्मॉल डब्ल्यू काढायचा. So small w nothing but work done in kilojoule per kg. Okay, that is w dot divided by m dot. So using this equation you can find out small w and small q. Okay, बघा पुढे जाऊ आपण. हा, मग आपण तिथं मास फ्लो रेटचे कंडिशन टाकले, m1 dot equal to m2 dot is equal to m dot. So we can modify the equation. So this is your final equation. बघा जे फायनल चौकट दिसते, दिस इज द स्टेडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन. आता काय जण प्रश्न पडला असेल की सर तुम्ही तो 2000 काय लिहिलंय, इथं 1000 काय लिहिलेलं आहे? Why you are writing 1000 2000 divided by? काय लिहायचं? Yes. This kinetic energy is considered as a kilojoule. Okay, so initially it was divided by 2, so just multiply by 1000, so it will become 2000. Here potential energy GZ1, so if you divide by 1000 it will become kilojoule. Correct? No, जर तुम्ही डिवाइड बाय 1000 केलं तर तुम्हाला ते एनर्जी किलोजूल मध्ये येणार नाही, ते येणार नाही, ते जूल मध्ये येणार ते. सो टू गेट द आन्सर इन किलोजूल वी शुड डिवाइड बाय 1000. आपण 1000 ने का डिवाइड केल्याचं लक्षात आलं पाहिजे, बिकॉज वी आर कन्सिडरिंग पोटेंशियल एनर्जी इन किलोजूल, कायनेटिक एनर्जी इन किलोजूल. ओके, so divide by simply 1000, you can make it for kinetic plus and potential energy. So this is the steady flow energy equation. Q dot minus W dot is equal to m dot into bracket H2 minus H1 plus V2 square minus V1 square by 2000 plus G into bracket Z2 minus Z1 divided by 1000. Got it this equation? हा, आता ज्यांनी लिहिलेलं नाही ते आपण लिहून घेऊया. का लिहिले सर्वांनी? Yes sir. Have you written? In my notes also I have written nicely. You can refer as it is. No issue. Okay. सर ती नोट्स म्हणले सर तुम्ही पीडीएफ ती क्लिअर दिसत नाही, ती पाठवतो म्हणले आणि पाठवतो. ते काय झाले माहितीये का, नोट्स थोडे फेंट झाले. तुम्हाला जर शक्य असेल तर एक दिवशी कॉलेजमध्ये राऊंड मारा, तुम्हाला ते सगळ्यात झेरॉक्स देतो मी लायब्ररी मधून. हॅलो सर तेवढे पानं क्लिअर करून पाठवा, वाचायला लागतं दररोज. ते कसं व्हायला मोबाईल मध्ये त्याची स्कॅनची क्लिअरिटी नाही बसतो, मग ते तुम्हाला प्रिंट आउटच करावं लागेल. ठीक आहे, मी जरा थोडा अजून प्रयत्न करतो चांगल्या क्वालिटीचा कॅमेरा वापरून, किंवा आपल्या ह्याच्यामध्ये कॉलेजचा स्कॅनर जो आहे ना, स्कॅनर, त्याचा वापर करून काढतो मी, अपलोड करतो. ठीक आहे. हॅव यू गॉट इट दिस इक्वेशन, SF डबल इक्वेशन? सगळ्यांना कळालंय का? हॅलो, हे रिपीट का 2000 कसं म्हणजे काय समजलं? हा, आता हे 2000 कसं आले सांगतो. पहिला कायनेटिक एनर्जी 1/2 असणार ना, 1/2 v स्क्वेअर असते, बरोबर. कायनेटिक एनर्जी इक्वेशन काय असते, 1/2 mv स्क्वेअर असणार आहे. तर आपण मास फ्लो रेट ऑलरेडी बाहेर काढलेला आहे मास, त्याच्यामुळे मी आतमध्ये मास न मल्टिप्लाय केलेलं नाहीये, तर ते डायरेक्ट 1/2 v2 स्क्वेअर मायनस v1 स्क्वेअर आहे. तर जे 2 आहे ना त्याला फक्त 1000 ने मल्टिप्लाय केलं. का मल्टिप्लाय केलं, तर आपल्याला कायनेटिक एनर्जी किलोजूल मध्ये पाहिजे, आणि सिमिलरली पोटेन्शियल एनर्जी पण किलोजूल मध्ये पाहिजे. जर किलोजूल मध्ये पाहिजे असेल तर 1000 ने डिवाइड करणं अपेक्षित आहे. सर किलोजूल मध्ये आहे, मग जूल मध्ये करण्यासाठी डिवाइड करतो ना आपण. हा, किलोजूल मध्ये दिलीये, त्यामध्ये जूल मध्ये करण्यासाठी मग डिवाइड करावं लागेल ना. असं कसं असेल, मग आपण आता पहिला काय करतोय, आपण समजा जूल मध्ये घेतले असेल, हॅलो,
हॅलो, आपण जर एनर्जी कन्सिडर करताना, युनिट कन्सिडर करताना जर कायनेटिक आणि पोटेन्शियल जूल पर केजी घेतली असेल, ओके, जूल पर केजी घेतला असेल, कायनेटिक आणि पोटेन्शियल जूल मध्ये घेतली असेल, त्याला जर तुम्हाला किलो जूल करायचं काय करणार मग? 1000 करणार ना, मल्टिप्लाय करणार ना मग. मल्टिप्लाय कसं करणार? किलो जूलचं जूल मध्ये करताना मल्टिप्लाय असते, मोठ्याकडून लहानाकडे जाताना मल्टिप्लाय करायला असते. हो, आता बघा, मग अशी तुम्ही युनिट काय सांगितलं? किलो जूल पर. हा ऐका ना, लिसन मी, जर तुम्हाला एखादी मोठी क्वांटिटी असेल ना, तर समजा किलो जूल हे मोठं आहे, तर किलो जूलचं तुम्हाला जूल मध्ये करायचं असेल त्याला मल्टिप्लाय करतो आपण. समजा आता 5 किलो जूल आहे, एनर्जी कायनेटिक एनर्जी इज 5 किलो जूल. I want to convert into joule. So what I will do? I will multiply by 1000. So divide ना बाद. Sorry. आलं. लक्षात आलं ना? That is what I have whatever the exercise I have given. You write and formulas. One table. You prepare a table consists of serial number, then physical quantity, its a unit, and its a conversion. त्यासाठी सांगितलेलं लक्षात ठेवा. अजून जरी तुम्ही कोणी केलं नसेल ते करा टेबल, कारण ते खूप महत्वाचं आहे. इट विल बी युटिलाइज्ड फॉर लॉंगर टाइम. ओके, पुढे तुम्हाला गेट एक्झाम साठी असेल किंवा बरेचशा कॉम्पिटेटिव्ह एक्झाम असतात, तिथं तुम्हाला युनिट कन्व्हर्जन्स हे खूप महत्वाचे असतात. सो मेक अन हॅबिट टू प्रिपेअर वेन एव्हर देर इज अ डिफरंट युनिट यू विल फाइंड. ओके, तर ते तुम्हाला ते पटकन कन्व्हर्जन कळलं पाहिजे तुम्हाला. त्यासाठी एक चार्ट तयार करा, त्या चार्ट मध्ये हे नोट करून ठेवा. वेलॉसिटी असेल, कायनेटिक एनर्जी असेल, पोटेन्शियल एनर्जी असेल, एन्थाल्पी असेल, प्रेशर असेल, टेम्परेचर असेल, त्या सर्व युनिट जे काही क्वांटिटीज आहेत त्याचं युनिट आणि त्याचं कन्व्हर्जन्स ते तुम्हाला खटाखट सांगता आलं पाहिजे. प्रेशर समजा बार मध्ये असेल त्याला किलो पास्कल मध्ये कसं करायचं, प्रेशर समजा मेगा पास्कल मध्ये असेल पास्कल मध्ये कसं करायचं, किलो पास्कल मध्ये कसं करायचं, किंवा एनर्जी जूल मध्ये दिली असेल त्याला किलो जूल मध्ये कसं करायचे, किलो जूल दिला असेल तर जूल मध्ये कसं करायचं, कॅलरीज हीट दिली असेल, कॅलरीज दिली असेल त्याला जूल मध्ये कसं करायचं. हे सगळे कन्व्हर्जन तुम्हाला जमले पाहिजे प्रत्येकाला. आणि जर ते कन्व्हर्जन जमले तरच एक्झाम्पल सॉल्व्ह होतात, अन्यथा सॉल्व्ह होत नाही. ओके, तर आपल्याला क्रिएटिव्हिटी अँड डिझाईन थिंकिंग हा जो सब्जेक्ट आहे त्या सब्जेक्ट माध्यमातून आपल्याला ती थिंकिंग ॲबिलिटी आपल्याला डेव्हलप करायची. लक्षात येते का? You should not mug up, you should not by heart the things. You have to think it, you have to remember in a proper way, so that whenever there's an application you can apply properly. Getting? So remember all the formulas and conversions. सर हा, बोला ना. आता त्याच्यातून एम कॉमन घेतलाय आपण, मग डेल्टा एच मधनं एम कसा कॉमन घ्यायचा? डेल्टा एच मधनं एम कॉमन घेतलेलं नाही आपण. हॅलो, मग त्याला डिवाइड पाहिजे ना एम. ऐकून घ्या. बघा आता आपल्याला समजा, बघा, व्हेरी गुड क्वेश्चन. आता ह्या एम डॉट न तुम्ही जर आतमध्ये मल्टिप्लाय केलं तर आन्सर काय येणार? व्हॉट इज आन्सर? आता यू अज्युम दॅट दी स्पेसिफिक एन्थाल्पी इन किलो जूल. Hello, this enthalpy is in kilojoule. When you multiply this, enthalpy is what? Specific enthalpy. We write in kilojoule per kg. Correct or not? No, correct or not? हे जे तुम्ही एन्थाल्पी लिहिता त्याचं युनिट काय असतं? किलोजूल पर केजी असते किंवा जूल पर केजी असतं. आता पण आपण इथं जे 2000 न मल्टिप्लाय केलंय, सॉरी 2000 ने डिवाइड, सॉरी 1000 ने डिवाइड केले, याचा अर्थ काय झाला? ही जी एन्थाल्पी आहे ते किलो जूल पर केजी मध्ये. जर नसेल एन्थाल्पी किलो जूल पर केजी मध्ये तर त्याला करून घ्यायची असते. आता काही केसेस मध्ये कसं होणार आहे, तुम्हाला एन्थाल्पी देताना 500 जूल पर केजी म्हणतील, ते 5000 जूल पर केजी म्हणतील, तर तुम्ही कन्वर्ट करून घ्यायचं किलो जूल पर केजी मध्ये. आर यू गेटिंग व्हॉट आय एम सेइंग? आय विल रिपीट वन्स अगेन. हे जे इक्वेशन आलेलं आहे, हे इक्वेशन तुमचं कशामध्ये आलेलं आहे? किलो जूल पर सेकंड मध्ये आलेलं आहे. कसं येते मी सांगतो स्टेप बाय स्टेप. तर जी काही कायनेटिक एनर्जी आहे ते तुम्ही किलो जूल मध्ये घेतलेलं आहे. पोटेन्शियल एनर्जी कशामध्ये घेतलेली आहे? किलो जूल मध्ये घेतलेली आहे. आता बघा मी काय करतो या ठिकाणी, ही जी एन्थाल्पी आहे त्याचं युनिट काय आहे? किलो जूल पर केजी. when you consider this enthalpy in kilojoule per kg, so kilojoule per kg into mass flow rate. See, I will write the its
init kilojoule per kg. This is the specific enthalpy into mass flow rate. What is the unit of mass flow rate? kg per second. बघा, kg per सेकंद. second. That is kilogram per second. मग आता बघा, किलोग्राम गेट कॅन्सल. काय राहिलं मग? किलोजूल पर किलोजूल पर सेकंद. हा. सिमिलरली ही जी काही कायनेटिक एनर्जी आहे ह्याचं युनिट मीटर पर सेकंद असते वेलोसिटी. मग आता याचा स्क्वेअर केलेला आहे. हॅलो, हे वेलोसिटी जे आहे ते मीटर पर सेकंद मध्ये आहे. मग त्याचाच तुम्ही स्क्वेअर केला, एम स्क्वेअर डिवायडेड बाय सेकंड स्क्वेअर, आणि इकडचं मास फ्लो रेटचं केजी पर सेकंद. मग हे तुम्ही जे असतंय आपल्या न्यूटनच्या नियमाप्रमाणे हे सगळ्यांचं युनिट तुम्ही जर कंबाईन केलं तर तुम्हाला शेवटी फायनली येणार आहे किलो जूल पर सेकंद. किलो जूल पर सेकंद. हा, मग दिस किलो जूल पर सेकंद नथिंग बट किलोवॅट. आर यू गेटिंग? म्हणजे थोडक्यात काय, जर तुम्हाला एन्थाल्पी दिली, H1 H2 दिलं, वेलोसिटी दिली इनलेट आउटलेटची, त्यानंतर Z1 Z2 दिला, तर तुम्हाला W पण दिला, वर्क आउटपुट पण दिलेलं आहे, तर ते तुमचं जी काय रेट ऑफ हीट ट्रान्सफर असणार आहे इट शुड बी इन किलो जूल पर सेकंद. किंवा तुम्हाला Q दिला असेल आणि W काढा म्हटलं असेल, बाकीच्या सगळ्या क्वांटिटी दिलेत, तर येणार आन्सर कशामध्ये येणार आहे? किलो जूल पर सेकंद येणार. दॅट इज व्हॉट रेट ऑफ वर्क ट्रान्सफर. गेटिंग? म्हणजे जे तुम्ही क्वांटिटी इथं घेणार आहात, इथं तुम्ही ऑल क्वांटिटी ह्या किलो जूल मध्ये घेणार. लक्षात ठेवा, किलो जूल मध्ये स्पेसिफिक एन्थाल्पी किलो जूल पर केजी सेकंद, किलो जूल पर केजी मध्ये असं कन्सिडर करूनच तुम्ही हा फॉर्म्युला डिराइव्ह केलेला आहे. आणि येणार जे आन्सर तुमचं येणार आहे ते किलो जूल पर सेकंद मध्येच येणार आहे. क्लिअर? थोडस प्रॅक्टिस करा डेरिव्हेशन. त्यात तुम्हाला युनिट कन्व्हर्जन मध्ये अडचण आली तर मला विचारा. ठीक आहे? इज इट ओके? ओके सर. ओके. थोडस प्रॅक्टिस गरजेचं आहे डेरिव्हेशन साठी. आणि याच्यामधले जे युनिट कन्व्हर्जन्स आहेत हे खूप महत्वाचे आहेत. तुम्ही प्रॅक्टिस करा, त्यात तुम्हाला कुठे अडचण आली तर मला विचारा अजून. किंवा तुम्ही स्वतःही ट्राय करू शकता, प्रत्येक क्वांटिटीज युनिट टाकायचं आणि ते सॅटिस्फाय होते का बघायचे. किलो जूल पर सेकंद यायला पाहिजे. Okay, so this is the steady flow energy equation. You can call this as a on time basis. ह्याला काय म्हणायचं? Time basis. This is the SFEE on time basis. Okay, कारण डिवायडेड बाय सेकंद आहे म्हणून तर तुम्ही काय म्हटलेलं आहे की आन्सर तुमचं किलो जूल पर सेकंद मध्ये येते आन्सर फायनली. सो यू कॅन से दिस इज द SFEE on time basis. Now I want to get in the on mass basis. बघा आता mass basis कसं काढतोय आपण. How to get equation in terms of mass basis. Mass basis equation कसं काढता येईल आपल्याला? Tell me. Hello. See how to get equation in terms of mass basis. SFEE in the mass basis. फक्त काय करणार, जे तुमचं कॅपिटल Q आहे की नाही, कॅपिटल Q आणि W हा जो मास फ्लो रेट आहे ह्याला तुम्ही काय करा, शिफ्ट टू द लेफ्ट साइड. ह्या एम डॉट ला शिफ्ट करा लेफ्ट साइडला. काय मिळेल इक्वेशन हो? Q minus W upon M dot. हा, बट आय विल राईट लाईक दिस, Q डॉट डिवायडेड बाय M डॉट मायनस W डॉट डिवायडेड बाय M डॉट. डिनॉमिनेटर फक्त मी वाटून देतो. W डिवायडेड बाय M डॉट इज इक्वल टू H2 मायनस H1 प्लस बोला V2 square minus V1 डिवायडेड बाय 2000. हा करेक्ट. प्लस G इंटू ब्रॅकेट Z2 minus Z1 divided by 1000. करेक्ट. तर त्याच्याप्रमाणे मग तुम्ही जर लिहिला तर काय येणार फायनली, मग हे Q डॉट डिवायडेड बाय M डॉट म्हणजे काय असतं, Q स्मॉल q, आणि जे काय W डॉट डिवायडेड बाय M डॉट म्हणजेच काय असणार आहे, स्मॉल w. सो यू कॅन राईट इक्वेशन. बघा मग फायनल Q मायनस W इज इक्वल टू डेल्टा H. आता हे काय असते हो, V2 स्क्वेअर मायनस V1 स्क्वेअर, नथिंग बट चेंज इन कायनेटिक एनर्जी.
हे काय असणार आहे मग? पोटेन्शियल एनर्जी. चेंज इन पोटेन्शियल एनर्जी. गुड. आता जे इक्वेशन तुम्हाला मिळालं, सो दिस इज व्हॉट द SFEE ऑन मास बेसिस. दिस इज कॉल्ड ॲज SFEE ऑन मास बेसिस. कारण काय केलं तुम्ही, मासनं डिवाइड केलेलं इकडं.